ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करिबा एमओडी पेपर 10 ब्लॉक 4 यूनिट 2 प्रकृति और संस्कृति एथिरे थिबा आत्मज्ञान परीक्षण प्रश्न उत्तर। प्रथम रही संक्षिप्त प्रश्न क विभाग। एक नंबर प्रश्न हला पाश्चात्य दृष्टि प्रकृति और संस्कृतिर सादृश्य कौन कहुई। उत्तर है पाश्चात्य दृष्टि प्रकृति कहले मुख्यतः प्राकृतिक पदार्थ यथा सुनील विस्तृत विशाल समुद्र, रत्नगर्भ जे कि वृक्ष जे कि परोपकारी, नदी जे एकनिष्ठ, धरणी सर्वंसहा यही सबू को बुझाला बेले प्रकृति परवर्ती रही संस्कृति यह हूँ एगुड़िकर नामकरण प्रथा को बुझेवा सह यार बाह्य प्रकृति एवं दृष्टिभंगी को यही संस्कृति बुझाऊँच। सेपरि भाव प्रश्न 2 प्रकृति और संस्कृतिर द्वंद्व को नहीं विशिष्ट नृविज्ञानी क्लाउड लेविस्ट्रस चिंताधारा लेख। उत्तर है विशिष्ट फरासी नृविज्ञानी क्लाउड लेविस्ट्रस को चिंताधारा अनुसार प्रकृति और संस्कृतिर द्वंद्व निर्णायक रूप ग्रहणीय हो नथिला। एलिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बोली एक पुस्तक स्ट्राउस प्रकृति आ संस्कृतिर विभाजन को एक अस्त्र रूपे व्यवहार करी निकट ज्ञाति सह निषिद्ध यौन संगमगत प्रथा संपर्क में सविशेष सूचना प्रदान कले। प्रत्येक समाज यही प्रथार प्रवर्तन साहाय्य प्राकृतिक यौन संगम जनित अंत प्रकृति को दमन करी संस्कृतिर प्रचलन करिथांती बोली से मत व्यक्त करते। परवर्ती प्रश्न टोटोमिज्म बा गणचिह्नवाद कहले कौन बुझ। उत्तर है जे प्रकृति और संस्कृतिर अध्ययन क्षेत्र में यही टोटोमिज्म बा गणचिह्नवादर भूमिका अनुसंधान्य अटे। गोटे निर्दिष्ट परिवार बा वंश बा जनजाति कौन से एक प्रतीकात्मक चिन्ह को पवित्र मनकरी स्वीय चिन्ह रूपे ग्रहण करने प्रथा को गणचिह्नवाद कहुए। सेपरि रही 4 नंबर प्रश्न भारतर उत्तर पूर्वांचल अवस्थित राज्यगुड़िकर अधिवासी माने केउ सब गणचिह्नवाद व्यवहार करती तार सविशेष सूचना प्रदान कर। उत्तर है भारतर उत्तर पूर्वांचल अवस्थित राज्यगुड़िकर अधिवासी माने मुख्यतः नदी, झरणा, वन, पहाड़ आदि प्राकृतिक उपादान समूह किछि किछि चिन्ह यथा गोटे प्रकार माछर नाम बा चिन्ह, नाग और हास्सा बा बतक, सेपरि मुर्मु एक प्रकार जंगली गाई, चांदे जहाँकि गोटे झिटिपिटी, बोयर जहाँकि एक प्रकार माछ, बाघ, सेपरि बसंत ऋतु जंगली बतक, कोकी शियाली यही सब को गोटे गोटे गणचिह्न रूपे व्यवहार करथांती। परवर्ती प्रश्न है भेरियार एल्विन ओडिशार आदिवासी मिथ गुड़ी को नहीं किपरि आलोचना करछन्ती तार सूचना प्रदान कर। उत्तर है भेरियर एल्विन जड़े विशिष्ट नृविज्ञानी से निज पुस्तक ट्राइबल मिथ्स ऑफ ओडिशा एथिरे निजर चिंताधारा को व्यक्त करछन्ती। तांको दृष्टि आदि मानव प्रकृतिर अवबोध निमंते जो दृढ़ अभिप्सा बा तृष्णा प्रकाश करथिला ताहा हेउछि मिथ। मानव जे केउ आयुहीन कालरू यही पृथ्वी रे बसति स्थापन करि आसुछि सेही स्थितावस्थार स्वीकृत पत्र हेउछि मिथ। मौलिक प्रकृतिर अवधारणा और अनुमान उपरे पर्यवेसित मिथ गुड़िक आम संस्कृतिर चेतना सह समाहित होता है। उदाहरण दे से कहते जे ओडिशा रे बसवास करथुबा गोटे आदिवासी संप्रदाय है सौरा। ये सौरा माने
ଆଜରାସୁମ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ପ ସହ ଗୋଟିଏ ସୌରା କନ୍ୟାର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ପୁରା କଳ୍ପୀୟ କାହାଣୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଥକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ରୂପେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶକରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସର୍ପ ସହ ମାନବୀର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଐତିହ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ନରବଳି ଦେବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତାଡ଼ା ପେନୁ, ତରି ପେନୁ, ବର ପେନୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦେବ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ, ହଳଦୀ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ବା ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପାଥେୟ କରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ସୁଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 340 ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ ଦି ହେଭେନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଗୋଲ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ସମୂହ ପୃଥିବୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତକରେ ଟଲେମି ସେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶର ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିଲେ। 1514 ମସିହାରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ନିକୋଲାସ୍ କୋପରନିକସ୍ ନାମକ ଜନୈକ ପୁରୋହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ପରିକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୋହାନ୍ସ କେପଲର ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଲିଲିଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1909 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ତାକୁ ବୁଝିହେବ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ 1927 ମସିହାରେ ନିଏଲସ୍ ବୋହର ସ୍ୱୀୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ there is no quantum world, there is only an abstract quantum physical description। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁଣି ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ କରି କହିଥିଲେ ଯେ it is wrong to think that the task of physics is to find out how nature is physics concerns what we can say about nature। ଏହିଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ସଂସ୍କୃତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ପରସ୍ପର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏହି ମତାମତ ଏଥିରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ହେଉଛି ମାନବତ୍ୱ ଏବଂ ମଣିଷ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସାମୟିକ ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମୂହକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଫଳତଃ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରୁ ବିଶ୍ୱର ମହାନୁଭବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଦିଗଦର୍ଶୀ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମହାକାଶର ଗାଣିତିକ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା କରି ଆକାଶ ଯେ ନୀଳ ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ।
ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳିମା ବା ଶୋଭା ସମ୍ଭର ମନୁଷ୍ୟର ମାନସ ପଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ତଜ୍ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ବିକାଶ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କରିପାରିଛି, ତାହା ଚରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାର୍ବଭୌମ ବିଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ୍ୟ ବିଚାରର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ମହିମାମୟ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲୟ କିପରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଜୈବିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଭୌତିକ ନିୟମାବଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ବିବିଧ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଥା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅବକ୍ଷୟ, ମାନବ ସମାଜ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଭୌତିକ ପରିବେଶରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ କିପରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ ଶଙ୍କାକୁଳ କରିଦେଉଛି, ଏସବୁର ଆଲୋଚନା ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଏହି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱୀୟ ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଭୋଗ କରୁଛି। ମାନବ ଜାତି ନିଜ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହାବସ୍ଥାନ ବିପରୀତାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି। ଅଭିନବ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ କରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପକାର ପାଇବା, ଜୀବାଣୁ ବା ମାଇକ୍ରୋବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦରକାରୀ ଓ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ସନ୍ତୁଳନର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି। ଫଳତଃ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ପରିବେଶୀୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର କ୍ରମୋଦ୍ଭୂଦୟ କାଳକ୍ରମେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଫଳତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଧର୍ମିତା ଦିଗକୁ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାବମାନ ହେଉଛେ, ତାହା ପାଲଟୁଛି ମାୟାମେରିକ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲୟ ସାଧନ କରି ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଧର୍ମିତା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏତାଦୃଶ ବିଚାରର ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ ତୁମର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର କ୍ରମୋଦ୍ଭୂଦୟ କାଳକ୍ରମେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ବହୁବର୍ଣ୍ଣା, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଚିତ୍ର ରୂପା। ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ, ଫଳ, ପ୍ରଜାପତି, ବିହଙ୍ଗ, ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ, ଶିପ, ଶିଉଳି ଏସବୁର ସମାବେଶରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ମାନବ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ବହୁରୂପା। ନଈକେ ବାଙ୍କ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରି ସେହି ଫାଙ୍କ ବା ଫରକ ହିଁ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳଣି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମୂହ ନିହିତ ଥିଲା, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ ଥିଲା। ଆଜି
ମାନବ ସମାଜ ଏକ ସମଧର୍ମା ସଂସ୍କୃତି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସଭ୍ୟତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରବଣ ସଂସ୍କୃତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମାନତର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତା ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଧର୍ମିତା ଦିଗକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାବମାନ ହେଉଛେ ତାହା ମାୟା ମିରିଗର ମରିଚିକା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଆଳସ୍ୟ, ଦୈହିକ ସୁଖ, ପରିଶ୍ରମ କାତରତା, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଚରଣ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ସମଧର୍ମା ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଘେନି ଯାଉଛି ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରତିପଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରବୀଣ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀର ମାନ ମେୟର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମେୟର୍ସ କେନିଆର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମିର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମର ପରିଦର୍ଶନ କାଳରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଚିତ୍ର ପତ୍ରିକାର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ଆରାମଦାୟକ ଉପକରଣର ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଅଛି। ମେୟର୍ସ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀର ରଙ୍ଗ ଡବାଟିଏ ପାଇଲେ ସେ ତାକୁ ଘରର ଚଟାଣରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅସମାନ୍ତରାଳ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଖର ପରିଭାଷା ସହ ବସ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାହ୍ୟ ସହ୍ୟତାର ଚାକଚକ୍ୟ, ପୋଷାକପତ୍ର, ରୀତିନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏସବୁକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ ଲୋକବିଦ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କ୍ରମଶଃ ଅପସରି ଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୈବିକ ସାର, କୀଟନାଶକ, ପୋଷାକ, ଗୃହୋପକରଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାସନ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଔଷଧ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ସୀମିତ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନର ନ୍ୟୁନତମ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ତାହା ଆଜି କ୍ରମଶଃ ବିଲୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାର କରି ଆମେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛେ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରି ବାହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଯତ୍ନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନର ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସଦିଚ୍ଛା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର ସର୍ଜନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଧର୍ମତା ବଜାୟ ରଖିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମଧର୍ମୀ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁବିନିଯୋଗ କଲା ଭଳି ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶଟିଏ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଏହା ହିଁ ହେବ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମଧର୍ମତା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର। ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ବିନିଯୋଗ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ବିଶ୍ୱର ମହାମନୀଷୀ, ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜ ନିଜ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସାଦୃଶ୍ୟ ତଥା ବୈସାଦୃଶ୍ୟକୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ଆମେ ପାଇସାରିଛେ। ଏହାପରେ
ଏହାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଆମ ଆଗରେ ରୂପ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକାର ଓ ଧାରଣା ତତ୍ତ୍ୱର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାଷାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପକୁ କିପରି ଖର୍ବ କରିଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ୍ୟ। ସେହିପରି ଥମାସ ହବ୍ସ, ଜନ୍ ଲକ୍ ଓ ରୁସୋଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାନୁକ୍ରମେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରୁ କାଳକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତିର ପାବଚ୍ଛର ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ରାଜନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତି କଳ୍ପନା। ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦି ଯୁଗରେ ଯେପରି ରହିଛି ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏସବୁରେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା ଅଛି କି ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଧ୍ୟେୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନପଦ, ଅରଣ୍ୟରୁ ଉପବନ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂସ୍କୃତି ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ଆମ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କିପରି ଅରଣ୍ୟ ଓ ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାର ଏକ କ୍ରମାନୁସାରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସରେ, ପୁନଶ୍ଚ ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅରଣ୍ୟ, ନଗର, ଉପବନ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସହ ତାର ତୁଳନା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସହ ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଣିଷ କିପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆପଣା ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏସବୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଣଚିହ୍ନବାଦ, ମିଥ୍ ଏସବୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଭିଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଏବଂ ଭେରିୟର ଏଲଭିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୟନରେ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଆମ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବାକନ୍ ପ୍ରକୃତିର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହୁଏ। ଏହି କବିତାରେ ସ୍ତନନ୍ଦୟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ପ୍ରକୃତି ମାତାର ଆନନ୍ଦାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ଜନକ ପରମ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପଦେ ବରା ଭୟ ହି, ସେହି ବରା ଭୟ ଆନନ୍ଦାମୃତର ହୁଅ ଶିଶୁ ସ୍ତନନ୍ଦୟ ହେ। ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିବ ସେହିସବୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।